ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮ የምናየው it will be about research methodology which is about how we must do our research። ስለዚህ the heart of research ከሚባለው research methodology ነው ማለት ነው። about the how section of our research። ይሄ research methodology የሚለው ዩኒት በሁለት ሴክሽን ተከፍሎ ነው የምናየው። ሞር እንዳይሰፋ ከማድረግ አንጻር የመጀመሪያው it will be about the sampling techniques። on the next section we will see about the sample size determination techniques። ቀጣይ ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ አዲስ ከሆናችሁ። ወደ ዛሬ ቪዲዮ እንሄዳለን። So it is about the types of sampling. As an introduction, there are some topics or there are some words that you have to familiar with ማወቅ ያለባችሁ ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ሪሰርች ሜተድስ ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። እንደ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ሲባል ሰምታችሁ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። So what's the difference between those two terms? So research methods ማለት እንግዲህ it's about the tools and the techniques for collecting and analyzing data. So ለመረጃ መልቀሚያ የምንጠቀማቸው የተለያዩ ኢንስትሩመንት አሉ። ቀጣይ የምናያቸው ነገሮች ናቸው። የለቀምነውን መረጃ ፕሮሰስ ለማድረግ አናላይዝ ለማድረግ የምንጠቀማቸው ቴክኒክስ and tools አሉ። እነሱን specifically we call it as research methods. However, research methodology is about the philosophy, or it is a science by itself, or it is a rule, a justification for choosing those specific techniques. So, for example, as a data collection technique, I may choose survey, or I may choose an interview, or I may choose focused group discussion. That is the research methods. But when coming to the research methodology, just I must provide a justification for selecting that technique. Why I chose interview? Why not observation? Why I chose that type of interview? For example, why I chose that number of interviews? ለዛ ኢንተርቪው የሚሆኑ የሰዎችን ቁጥር የወሰኑት በምን ምክንያት ነው? Why I chose that number of sample size? Why I chose that specific formula just to determine that sample size? It's about the research methodology. ስለዚህ research methodology ቴክኒኮችን ከመዘርዘርና ይህን እጠቀማለሁ ከማለትም ባሻገር ምክንያት ያስፈልጋል። I must convince readers, I must convince examiners, I must convince advisor, okay? I must convince those research community ሲያነቡት በዚህ መንገድ ነው ይህን ጥናት ያከናወንኩት ብዬ ስል ሊያምኑ በሚችሉበት አግባብ እነዚያን ቴክኒኮች ሰፖርት ከሚያደርግልን ሊትሬቸር አንጻር ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ማስረዳት ይጠይቃል ይሄ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ። ስለዚህ ኢትስ ዋይድ ባይ ኢትሰልፍ። ስለዚህ ብዙ ቴክኒኮች አሉ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ውስጥ። ነገር ግን እነዚያ ቴክኒኮች ዊዝ justification ይሆናል ማለት ነው። The next one is about the population. What do you think? This population, as you can see from this diagram or from this picture, for example, it is a complete set of units about which we want to draw conclusions. ስለዚህ we know ጥናቱ የሚጠቃለልለት ወይ ደግሞ ያ ጥናት ዳይሬክትሊ አፌክት የሚያደርገው ማንን? ፖፑሌሽን የሚባለው ነገር ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ኖርማሊ ፖፑሌሽን የሚባለው ተርም በአብዛኛው ለሰዎች የሚያገለግል ቢሆንም ሁልጊዜ ግን ለሰዎች ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ኮሚኒቲስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፕሌስስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሀገራት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ። ስለ ባንኮች ብታጠኑ የባንኮች አጠቃላይ ፐርፎርማንስ በባንክ ደረጃ ሆን ባንኮች ባይሰልፍ ፖፑሌሽን ሊሆኑ ይችላሉ። ስለ እንስሳት ብታጠኑ እንስሳት ለምሳሌ አግሪካልቸራል የሆነ ሪሰርች እንስሳት ባይሰልፍ ምንድናቸው? ፖፑሌሽን ናቸው። ፖፑሌሽን ሰዎች ብቻ ሳይሆን በአንድም በሌላ መንገድ ያ ጥናት አፌክት ያደርጋቸዋል ብለን የምናስበውና ኮንክሉድ ልናደርግላቸው የፈለግናቸው ማለት። ስለዚህ ባጭሩ ፖፑሌሽን ማለት ሳምፕላችንን የምንመርጥበት፣ መረጃ የሚሰጡንን ሰዎች የምንለቅምበት፣ ናሙና ልንወስድ የምንፈልጋቸው ሰዎች ያሉበት እንደማለት ነው ባጭሩ። እንግዲህ ሞር ተረድታችሁኝ ከሆነ it's so simple. So for example, maybe all students in a BC university when studying the students' performance in exit exam, for example, if I want to now study how much students are performed in exit exam in different universities or in one university, for example, in ABC university ቢሆን እዛ ABC ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኤግዚት ኤግዛም የወሰዱ ተማሪዎች የኔ ፖፑሌሽን ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው it is about the sampling ግድ አይደለም if it is manageable, if the population size is small, or if I have an effort to collect that data from the whole population, if I have time, if I have budget, ገንዘብ ካለኝ፣ ጉልበት ካለኝ፣ የሰው ኃይል ካለኝ፣ ጊዜ ካለኝ እና መረጃውን ለመልቀም አድካሚ የሆነ ነገር ካልሆነ ከዚህ በፊት ሪሰርች ፊዚብል መሆን አለበት ስንል ነበር። በትንሽ ጊዜ በትንሽ የሰው ኃይል መሰራት የሚችል መሆን መቻል አለበት ስንል ነበር። ፊዚቢሊቲው ጋር ምንስማማ ከሆነ እና መረጃውን ሙሉ ለሙሉ ካለው ፖፑሌሽን ሙሉ ለሙሉ መልቀም የምንችል ከሆነ ሳምፕሊንግ ፈላጊ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ሳምፕሊንግ አልተጠቀሙም። ሳምፕሊንግ ሳልጠቀም የማደርገው ሂደት እንዲህ አይነቱ ሂደት
ሴንሰስ ሜተድ ይባላል። ለምሳሌ ሴንሰስ ሜተድ የማያስፈልጋቸው ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ኢንፎርሜሽን የሚለቀምባቸው ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ የህዝብና ቤት ቆጠራ፣ በተለያዩ ሀገራት የሚደረግ የህዝብና ቤት ቆጠራ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ኢንፎርሜሽን ስለሆነ ምክንያቱም ኢትስ ሪሌትድ ዊዝ ባጀት። ስለዚህ ፌደራል መንግስት ለክልል መንግስታትም ሆነ ለተለያዩ አካባቢዎች በጀት የሚመድበው በዚያ መሰረት ስለሆነ ፖፑሌሽን አኪዩሬሲ መስት ነው። ፖፑሌሽን አኪዩሬሲ መስት ከሆነ there must be a census method, so each individual must be counted, each household must be counted። ስለዚህ ሁሉም መቆጠር መቻል አለበት። ልክ እንዲህ አይነት ከጤና ጋር የተገናኙ መረጃዎች ከሆኑ ከደህንነት ጋር የተገናኙ መረጃዎች ከሆኑ ላይክ ዛት ፎር ኤግዛምፕል በአሁኑ ሰዓት የፋይዳ መታወቂያ ተደራሽነቱን እያጠኑ ሊሆን ይችላል። ያ ከሆነ ሁሉም ሰው እንዲኖረው ስለሚፈለግ ሴንሰስ ሜተድ ነው እንጂ ሳምፕሊንግ ላይጠቀሙ ይችላሉ። ጀስት ላይክ ዛት ተረታችን ከሆነ ነገር ግን አኪዩሬሲው ያን ያክል ማያስፈልግ ቢሆን ኢትስ ፎር ጀነራላይዝ ለማድረግ ከሆነ ወይም ደግሞ ገንዘቡ ከሌለ በጀቱ ከሌለ ለዛ ምክንያቱም አኪዩሬሲው ያን ያህል ስለማይፈለግ በጀት ያን ያህል ላይ መደብ ይችላል፣ የሰው ኃይል ላይኖረኝ ይችላል። በዚህ መንገድ የሆነ ነገር እንደሆነ አይ መስት ዩዝ ሳምፕሊንግ ግን ሳወራ አይ መስት ቶክ አባውት ዘ ፖፑሌሽን ቅድም ባለው መንገድ። ስለዚህ ሴንሰስ ሜተድ ላይ ፖፑሌሽን ኤንድ ሳምፕሊንግ ወይ ደግሞ ሳምፕል ሳይዝ ብለን ነው በቀጣይ የምናወራው እና ፖፑሌሽኑ እኩል ናቸው ምክንያቱም ሁሉንም ፖፑሌሽን የሚያካትት ስለሆነ ጥናቴ ማለት ከሁሉም ሰዎች ወይ ደግሞ ከሁሉም የፖፑሌሽን ዩኒት ውስጥ ኢንፎርሜሽን ወይ ደግሞ ዴታ ኮሌክት ስለማደርግ ሴንሰስ ሜተድ በምንጠቀምበት ጊዜ ሳምፕሊንግ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኦር ሳምፕል ሳይዝ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፖፑሌሽን ይሆናል። ነገር ግን ፎር ፕራክቲካል ፐርፐስስ የማይቻል ቢሆን ወይ ደግሞ ኤፊሽንት የማይሆንልኝ ከሆነ ፊዚብል የማይሆንልኝ ከሆነ ገንዘብ ማላገኝ ከሆነ ሶ አይ መስት ዩዝ ሳምፕሊንግ። ስለዚህ ሳምፕሊንግ መጠቀም አለብኝ። ለምሳሌ 10,000 ያህል ተማሪዎች ቢኖሩና ስለ ኤግዚት ኤግዛማቸው ምን ያክል እንዳመጡ የት እንደነበረ ሁኔታው ማጥናት ብፈልግ እና 10,000 ተማሪዎች በዛ ወቅት ኤግዚት ኤግዛም ወስደው ቢሆን አስቡት፣ በጣም ከባድ ነው የሚሆን 10,000 ሁሉ እዛ ሁሉ ኮሽነር ለማስሞላት በፎከስድ ግሩፕ ዲስከሽን ውስጥ ለማስገባት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆን። ስለዚህ ሳምፕሊንግ የግድ ይላል ማለት። ይህን ሳምፕል በመመርጥበት ጊዜ ግን የግድ ምን መሆን አለበት? ሪፕሬዘንታቲቭ መሆን መቻል አለበት። I must include every characteristics of the population into the new sample size. In simple way, the sample size is a small population, so I must show or I must have each and every characteristics of the population within the selected sample size። ስለዚህ 10,000 መካከል 400 ተማሪዎችን ብመርጥ 400 ተማሪዎችም ውስጥ 10,000 ውስጥ ያሉ ካራክተሪስቲኮች መኖር መቻል አለባቸው። ሳምፕል ሳይዝ አኪዩሬሲ ጥናቴን አኪዩሬሲ ዲተርማይን ያደርገዋል ማለት። ስለዚህ ሳምፕል ሳይዝ ሪፕሬዘንታቲቭ ካልሆነ ፖፑሌሽን ውስጥ ያለውን ካራክተሪስቲክስ የማያካትት ከሆነ ለምሳሌ ወንዶች ብቻ ቢሆን፣ የተወሰነ ሃይማኖት ተከታይ ብቻ ቢሆን፣ የተወሰነ በትምህርት ደረጃ አዳልቼ ቢሆን፣ በፖለቲካ አዳልቼ ቢሆን ኤኒዌይ ፖፑሌሽን ውስጥ ይኖራሉ ተብለው የሚጠበቁ የማህበረሰብ ካራክተሪስቲክስ በስራ ሊሆን ይችላል፣ በጾታ ሊሆን ይችላል፣ በሃይማኖት ሊሆን ይችላል፣ በየትኛውም ተረዳችሁኛል ብዬ አስባለሁ። ሳምፕል ሳይዝ ውስጥ የማይኖር ከሆነ ኢት ኢዝ ኖት ሪፕሬዘንታቲቭ ሳምፕል። ያ ከሆነ የሚለቀመው ኢንፎርሜሽን የሚለቀመው መረጃ ኦቨርኦል የሪሰርች ሜቶዶሎጂ የሚባለው ሴክሽን ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። Just like that. So so there are some terminologies that you must know or you must be familiar with. For example, population ቅድም አይተናል and we said that it is all units of interest or where we select our sample. That's the universe የሚባለው ነው። ሳምፕሊንግ ዩኒት የሚባል ማለት ሳምፕሊንግ ዩኒት ማለት ለምሳሌ ቅድም ከ10,000 መካከል 400 ስመርጥ ከ400 መካከል እያንዳንዷ ሳምፕሊንግ ዩኒት ትባላለች ማለት ነው። that's the element under study። ሳምፕል የሚባለው already that is the subset of the population or the small population like that። ስለዚህ ከ10,000 መካከል 400 ስመርጥ 400 that is my sample። sampling frame ማለት it is a listing of that population። for example 10,000 አለ 400ዎችን ከመምረጤ በፊት የተደረደረበት የራሱ የሆነ አሬንጅመንት አለው። በአይዲ ሊሆን ይችላል የተደረደሩት፣ በውጤታቸው ሊሆን ይችላል የተደረደሩት፣ ሊስት የተደረጉት በመጡበት አካባቢ ሊሆን ይችላል፣ በክብደት ሊሆን ይችላል፣ በቁመት ሊሆን ይችላል፣ አልፋቤቲካሊ በስማቸው ሊሆን ይችላል። who knows anyway ያ listing of population it is sampling frame ከሌለኝ I may be biased while selecting the sample። ስለዚህ sampling frame የታወቀ ሳምፕሊንግ ፍሬም ያስፈልጋል። ብዙ አርቲክልስ ወይ ደግሞ ብዙ የሪሰርች ውጤቶች በተለያዩ ጆርናሎች ላይ ሲታተሙ ሳምፕሊንግ ፍሬም መኖርና ለመኖሩን ማካተት ያስፈልጋል። እንደዚህ ካልሆነ ጆርናሎች ብዙ ጊዜ ክሬዲብል አድርገው የሰራነውን ስራ አይቀበሉን። እሱን በደንብ በአካል ስለተመለከቱት ማለት ነው። ሳምፕሊንግ ፍሬም በደንብ የታወቀ ሳምፕሊንግ ፍሬም ያስፈልጋል። ሊስቲንግ ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን ኢን ኤኒ ዌይ ሊስት የተደረገ ፖፑሌሽን መኖር አለበት። ከዛ በኋላ ቀጣይ የምናያቸው ሳምፕሊንግ ቴክኒክስ አሉ። በዛ ፍሬም መሰረት ነው ሴሌክሽን የሚከናወነው። ኦኬ ሌላው ሪፕሬዘንታቲቭ ሳምፕል የሚባል አለ። ሪፕሬዘንታቲቭ ሳምፕል ማለት ዛት ሳምፕል መስት ቢ the smallest unit of population or it must include every characteristics of the population። ስለዚህ ቅድም ባልነው መንገድ ሳምፕሊንግ ኤረር የሚባል አለ። so that is the error we may create while selecting the sample። ስለዚህ ሳምፕሉን በመምረጥ ሂደት ላይ የሚከናወን ስህተት ነው። the error related with sampling procedure that is the difference between sample and
population ያ ማለት there may be some characteristics that are available in the population but not included in the sample, or there may be some characteristics that are available in the sample but not available in the population sometimes, such like አርቲፊሻል የሆነ የሳምፕሊንግ አፕሮች ተጠቅሜ ሊሆን ይችላል። በተለይ ዳታ ኤክስትራክሽን በሚኖርበት ሰዓት there may be just like that አንድ እንዲህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ። የተማሪዎች ወይ ደግሞ ሌላ ሰው የሰራውን ሪሰርች በሆነ ጊዜ የተመረጠውን ሳምፕል አሁንም ሲጠቀሙበት በዛ ሰዓት የነበረው ካራክተሪስቲክስ አሁን ላይ ኖር ይችላል። ሰዎቹ ግን ስራውን ማቅረባቸው ላይ ነው እንጂ አፕዴትድ ኢንፎርሜሽን እንዳላቸው ማረጋገጥ ስላልቻሉ ማለት ነው። ያ the other one is non sampling error which is an error not related with the sampling technique or not related with the sampling procedure። ስለዚህ ከሳምፕል አመራረጡ ሂደት ላይ ያልተፈጠረ ስህተት ግን ስህተት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ በዳታ መልቀሚያው ሰዓት ሊሆን ይችላል፣ ኢንፎርሜሽንም አያያዜ ሊሆን ይችላል። ኤኒዌይ that is ሌላው ሴንሰስ የሚባለው ሴንሰስ which is the complete enumeration of all units። ስለዚህ ሁሉም ቆጠራው ወይ ደግሞ population is equal to sample በሚሆንበት ወቅት ያለ ነገር ነው ማለት ነው። so there are also some concepts that you must be familiar with target population, actual population and sample የሚባል ነገር አለ። we have seen the sample so far። so target population የሚባለው ነገር እዚህ ዲያግራም ላይ እንደምታዩት ለምሳሌ ቀደም ባሉኝ ኤግዛምፕል ላይ 10,000 ተማሪዎች የአንድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው። ከዛ መካከል ግን ሳምፕሌን መርጫለሁ። ሶ የሚሆነው ነገር ምንድነው? ታርጌት ፖፑሌሽን የሚባለው እነዛ ተማሪዎች ላይ የተሰራው በኤግዚት ውጤት በተመለከተ የተሰራው ጥናት እዛ ዩኒቨርሲቲ ላይ ብቻ የሚያልቅ አይደለም፣ ለሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ ከዛ ዩኒቨርሲቲ ከኤቢሲ ዩኒቨርሲቲ ውጭ ያሉትን ጭምር የሚያካትት የተማሪዎችን ቁጥር በአጠቃላይ ታርጌት ፖፑሌሽን እንለዋለን። ኤግዚት ኤግዛም የሚወስዱ ተማሪዎችን ማለት። ስለዚህ ኤግዚት ኤግዛም በአንድ ዩኒቨርሲቲ ላይ የተወሰነ አይደለም፣ ሁሉም በኢትዮጵያ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ያሉ ተማሪዎች ኤግዚት ኤግዛም የሚወስዱ ተማሪዎች we take it as a target population። ከዛ ውጭ ግን አክቹዋል ፖፑሌሽን የምንለው ለጊዜው ሳምፕሉን የመረጥኩበት ዩኒቨርሲቲ ጋር ያሉ ተማሪዎች። ስለዚህ ለምሳሌ ኤቢሲ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ 10,000 ተማሪ that is my actual population, that is why I used that actual population to select my actual sample size. Okay, there are some procedures or processes that I must take into account while selecting the sample. መጀመሪያው I must define the target population። ታርጌት ፖፑሌሽን በደንብ ማወቅ አለብኝ። that is ቅድም ያልኳችሁ for example 10,000 ፖፑሌሽን የኤቢሲ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች። ከዛ በኋላ ሳምፕሊንግ ፍሬም ያስፈልጋል። there must be listing የተዘረዘረ የተደረደሩበት ነገር ያስፈልገኛል። and then I must select the sampling technique። ቀጣይ የምናያቸው የሳምፕሊንግ ቴክኒኮች አሉ። ከዛ መካከል መምረጥ አለብኝ። ሌላው I must determine the sample size። so እስከምን ያህል ቁጥር ድረስ ነው? ለምሳሌ ቅድም ከ10,000 መካከል 400 ስመርጥ 400 that is my sample size። ስለዚህ አመራረጤ ከዛ ሳምፕሊንግ ፍሬም 1 2 3 እያልኩኝ እስከምደርስ ነው that is the sample size። ስለዚህ 400 የሚለው ነገር that is the sample size and finally ሳምፕሊንግ ሂደቱን ማጠናቀቅ ወይም ማከናወን ይሆናል ማለት ነው። so in the sampling aspect there are two categories of sampling። probability የሚባል አለ፣ non probability የሚባል አለ። ስለዚህ ነገር ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። probability ማለት ለምሳሌ ቀደም ባለኝ ኤግዛምፕል ከ10,000 መካከል 400ዎችን ስመርጣቸው እነማን ናቸው 400 ቁጥር ውስጥ የሚካተቱት እነማን ናቸው? 10,000ዎችም እያንዳንዳቸው ድርሻ ሊኖራቸው እንደሚችል። ለምሳሌ 1 ሳንቲም ወደ ላይ ቶስ ባደርግ ዘውድም ጎፈርም የመሆን እድሏ 50% ነው። ስለዚህ አሁን ዘውድ እንድትሆን አሁን ጎፈር እንድትሆን ብዬ ወደ ላይ ቶስ የማደርግበት መንገድ የለም። ይሄ እንዲህ አይነት ዘዴዎችን የምጠቀም ከሆነ ፕሮባቢሊቲ ይባላል፣ ወይ ደግሞ ራንደም ለሁሉም እኩል እድል የሚሰጥ አንቢያዝድ የሆነ የማያዳላ እንደማለት ነው። ከዛ ውጭ ከሆነ ግን የሆነ ሲስተም ተጠቅሜ እንዲሆን የምፈልገው ነገር እንዲሆን የማደርግበት ሂደት ካለ አድሎ የምሰራበት ለኔ ዓላማ በተለየ መንገድ የምጠቀምበት ነገር ካለ that is non probability። so ከፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቴክኒኮች መካከል ለምሳሌ ሲምፕል ራንደም የሚባል አለ፣ ሲስተማቲክ የሚባል አለ፣ የሆነ አሬንጅመንት ተጠቅሜ የሚሄድበት መንገድ ነው። ስትራቲፋይድ የሚባል ነገር አለ፣ እያንዳንዱን ፖፑሌሽንን ወደ ስትራታ ቀይሬ ፌር የሆነ ፕሮፖርሽን እንዲኖራቸው የማደርግበት ነገር ነው። ክለስተር የሚባል ደግሞ አለ፣ ክለስተር ኤኒዌይ። ሁለተኛው ወይ ደግሞ እኩል እድል የማልሰጥበት የሳምፕሊንግ ቴክኒክ ወይ ደግሞ ሁሉም የፖፑሌሽን ውስጥ ያሉ እያንዳንዷ ኢንዲቪዥዋል የሳምፕሉ አካል የመሆን እድሏ በእኔ የምጠቀመው ክራይቴሪያ መሰረት የሚወሰን ቢሆን፣ ያ ማለት እኩል እድል የማልሰጥ ቢሆን that is non probability። በዚህ መንገድ የሚኖሩ የሳምፕሊንግ ቴክኒኮች መካከል ለምሳሌ ኮንቬኒየንስ የሚባል እንዳጋጣሚው እንደተመቸኝ ማለት ነው that is convenience። ሌላው ስኖቦል የሚባል አለ። ስኖቦል በረዶ ሲዘንብ የሚፈጠረው ነገር እንዴት ነው? ስኖቦል አንድ ቦታ ወድቆ ፍንጠርጠርጠር ይላል አይደለም? just like that ስኖቦል ከዛ የመጣ ስያሜ ነው። አሁን ያ መጀመሪያ በወደቀው ነገር ይወሰናል፣ መጀመሪያ ባገኘሁት ሰው ይወሰናል። ቀጣይ የማገኛቸውን የሳምፕል አካል የማደርጋቸውን ሰዎች የመምረጥ ሂደት ማለት ነው። ሌላው ኮታ ነው። ኮታ ሰጠዋለሁ። ኮታ that is not random። the other one is purposive ነው። so ለሆነ ዓላማ ብቻ ያንን ዓላማ ያሳኩልኛል ብዬ የማስባቸውን ሰዎች ብቻ መሰረት አድርጌ ሳምፕሌን እመርጣለሁ ማለት ነው።
ዛት ኢዝ እንዲህ አይነት ቴክኒክ ተጠቅሜ የምመርጥ ከሆነ ኖርማሊ ዛት ኢዝ ነን ፕሮባቢሊቲ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በሪሰርች አድቫይስ የሚደረገው ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቢኖር፣ ምክንያቱም as much as possible in order to make a representative sample I must try to reflect all the characteristics of the population within that sample። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ደግሞ I must be unbiased as much as possible, I must be fair, just I must be democratic just like that። ስለዚህ ፕሮባቢሊቲ መጠቀም ሞስትሊ በጣም አድቫይዜብል የሆነ ነው፣ የተመረጠ ነው። ከነዚህ መካከል ስናይ ለምሳሌ ቅድም ሲምፕል ራንደም ያልኳቸውና ሲስተማቲክ ያልኳቸው ለምሳሌ ከ10 ሺዎች መካከል 400 ተማሪዎች ለመምረጥ 400 የሚለውን ቁጥር ለማግኘት የሚጠቅሙ ናቸው እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ቴክኒኮች ማለት ነው። ነገር ግን ስትራቲፋይድ ኤንድ ክለስተር የሚባለው it is all about converting the heterogeneity of the population into homogeneous population። ስለዚህ ሆሞጂኒየስ እንዲሆን በሆነ መንገድ እንድከፋፍለው ነው እንጂ ስትራቲፋይድም ከተጠቀምሁ በኋላ I must employ either simple random or either systematic። ክለስተርም ካደረግኩ በኋላ that is not the end of sampling። so ያ ቦታውን ለማስተካከል ነው እንጂ የመጨረሻዎቹን ሳምፕሎች ለመምረጥ አይጠቅመኝም። ስለዚህ ክለስተርም ብጠቀም ስትራቲፋይድም ብጠቀም I must again employing simple random or systematic sampling። ነን ፕሮባቢሊቲ ጋር ስንመጣ ይህም የሚመረጥበት መንገድ አለ። በተለይ በጣም አስቸኳይ ነገር ሲሆን ከጉዳዩ ጋር የማይመለከታቸው ሰዎችና የማያገለግል መረጃ ልለቅም እችላለሁ በሚል ስጋት የሚኖር ከሆነ ጀስላክ ይሄ በጣም የተመረጠ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ሊሆን ይችላል። ሁልጊዜ መጥፎ ነው ማለት አይደለም። በዚህም መንገድ ኮንቬኒየንስ ኦር ደግሞ ፐርፐዝ በመጠቀምበት ሰዓት ወይም ደግሞ ስኖቦል የመጨረሻዎችን የሳምፕሊንግ ቁጥር እስከማገኝ ድረስ የሚያገለግሉኝ ናቸው። ከዛ ውጭ ግን ለምሳሌ ኮታ ሳምፕሊንግ በመጠቀምበት ጊዜ ያ ኮታ ቦታውን ነው ኮታ ማድረግ which is the non probability version of cluster sampling። now let's see each sampling techniques one by one። ስለዚህ አንድ ባንድ ካየናቸው በኋላ it will be very easy to select which sampling technique is appropriate for your study። ስለዚህ ለእናንተ ጥናት ዋና የሚባለውና በጣም አስፈላጊ reasonable የሚባለውን የሳምፕሊንግ ቴክኒክ ለመምረጥ የሚያስችላችሁ ይሆናል። ኦኬ ሶ የመጀመሪያው ሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግ የሚባል ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ የሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግ every unit in the population has an equal chance of being selected። የሳምፕላቸው አካል ለመሆን እኩል እድል ነው የምትሰጡት ለሁሉም ፖፑሌሽን ማለት ነው። በመጀመሪያ አካባቢ በነበረን ኤግዛምፕል 10,000 ተማሪዎች ቢኖሩ ወይ ደግሞ 10,000 የፖፑሌሽን ሳይዝ ቢሆን 10,000ዎቹም እኩል እድል ይኖራቸዋል ከ400 የሳምፕል ሳይዝ ውስጥ ለመካተት ማለት ነው። ሶ ይህን ለማድረግ it requires a complete and accurate list of all units ወይም ደግሞ ሳምፕሊንግ ፍሬማችን በጣም ትክክልና ሊስቱ ኖርማሊ ፌር መሆን መቻል አለበት። ይህ ካልሆነ it is almost impossible to reduce the bias or unexpected bias። የኮምፕሊት ሊስት ኦፍ ፖፑሌሽን በማይኖርበት ሰዓት ይሄ ሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግ የሚባለው ነገር አያገለግልም ወይም ኢፌክቲቭ ሊሆን አይችልም። ምናልባት እንግዲህ ወይ ስትመርጡ ጥናታችሁንም በዛ መንገድ ማሰብ ያስፈልጋል። እንዲህ አይነት ሊስት ልታገኙበት የምትችሉት ለመሆኑን አለመሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። አለበለዛ ብቻ የሆነ ክሬቲቭ የሆነ ሶሉሽን ያስፈልጋችኋል ማለት። ይሄ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ እንደዚህ አይነት ነው። ብዙ ጊዜ ይሄኛውን የሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ተጠቅመን ለምሳሌ ከ10 ሺህ መካከል 400ዎችን ለመምረጥ እንዴት ነው አመራረጤ? ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሁለት አይነት ቴክኒኮችን እንጠቀማለን። አንደኛው ሎተሪ ሜተድ የሚባለው ነው። ሎተሪ ጀስት ሎተሪ። ስለዚህ በሎተሪ ማን ለዛ እድል አሸናፊ እንደሆነ አይታወቅም። ሁሉም አሸናፊ ነን ብለው ነው በተስፋ አይደለ? ስለዚህ ሎተሪ ሜተድ መጠቀም ሊሆን ይችላል። ወይ ኮይን ፍሊፒንግ ሜተድ መጠቀም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ you have to choose which individual or which unit of population must be the part of that sample without any bias። ስለዚህ አንዳንዴ ደግሞ ራንደም ቴብል የሚባል አለ። ራንደም ቴብል ይሄ በጣም ጀነሬት የሚደረግ ነው ኤክሴል ላይ። ምናልባት እሱን ጋር የምትፈልጉም ከሆነ እሱን ጀነሬት ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ 10,000 አላችሁ 10,000 እስከ 10,000 ቁጥር ድረስ ራንደምሊ ጀስት ሊስት ይደረግና ከዛ መካከል ሴሌክት ማድረግ ነው። አሁን ላይ ደግሞ ብዙ ሶፍትዌሮች መጥተዋል አሁን ላይ። ስለዚህ you can use any type of software that allows you to select that number of sample size from the available number of population። ስለዚህ ያኛውን ዞሮ እናንተ ቢያዝ ሳትሆኑ አድሎ ሳትሰሩ የተለየ አመራረጥ ሳትጠቀሙ ለሁሉም ፌር በሆነ መንገድ መጠቀም እስከቻላችሁ ድረስ that is you are using simple random sample። ኦኬ ሌላው ሲስተማቲክ ሳምፕሊንግ የሚባል ነው። in this type of sampling rather than using a coin flipping method or random table first I have to get the case element። ስለዚህ ልክ ቅድም እንዳልነው መጀመሪያ complete and accurate list of ፖፑሌሽን ሊኖረኝ ይገባል። የተደረደረው የሳምፕሊንግ ፍሬሙ በትክክል የተስተካከለ መሆን ይገባዋል። ይሄ ከሆነ በኋላ የሳምፕሊ አካል የሚሆኑትን ከፖፑሌሽኑ የሚመርጣቸውን ሰዎች ለመምረጥ
የምጠቀምበት አፕሮች ኬዝ ኤለመንት የሚባለውን በማግኘት ሊሆን ይችላል። አሁንም በተመሳሳይ ያ ሳምፕሊንግ ፍሬም ወይ ደግሞ ሊስት ኦፍ ፖፑሌሽን የሆነ አድሎ የተደረገበት አደራደር ከሆነ ወይ ደግሞ ድብልቅልቅ ያለ ነገር የተወሰኑት መጀመሪያ አካባቢ ይደረድራሉ፣ ምንም ወጥ የሆነ ክራይቴሪያ የሌለው ከሆነ አሁንም ይሄ ኬዝ ኤለመንት የሚባለው ነገር ያለበትን ማወቅ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። አንድ ኤግዛምፕል እኔ ለምሳሌ ሌትስ ሴይ ፎር ሴክ ኦፍ ካልኩሌሽን እንግዲህ እናንተ ሰፋ አድርጋችሁ ሰፋ ባለ ቁጥር ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ 10 ሰዎች አሉኝ 10 ሰዎች አሉኝ ፖፑሌሽን ሊሆን ይችላል። ኢማጂን ይሄ እንግዲህ ፎር ኢማጂኔሽን ፐርፐዝ ነው እንጂ ኢትስ ኖት ዚስ ማችም ከ10 መካከል ይሄን ያህል ደግሞ ሌላ ሳምፕል እንምረጥ እያልኩኝ እንዳልሆነ ልብ ማለት ያስፈልጋል። እንዲሁ ግን ለካልኩሌሽን ጽንሰ ሀሳቡን አንደርስታንድ እንድታደርጉት ብቻ የቀረበ ኤግዛምፕል ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ 10 ሰዎች ተደርድረዋል። 10 ሰዎች ተደርድረዋል ከ1 እስከ 10። ከዚህ መካከል እንድመርጥ የፈለኩት ወይ ደግሞ ሳምፕል ሳይዜ 5 ነው። 5 ነው የምመርጠው። ስለዚህ እንዴት ነው የምመርጣቸው? እኩል እድል ሰጥቼ መጀመሪያ እርግጠኛ መሆን ያለብኝ የሳምፕሉ ወይ ደግሞ የፖፑሌሽኑ አደራደር ሳምፕሉን ለመምረጥ የምጠቀምበትን ኬዝ ኤለመንት ማወቅ አለብኝ። ስለዚህ ፖፑሌሽኑ የተደረደረበት ደግሞ ሳምፕሊንግ ፍሬሙ ቢያዝ የለውም ብዬ ልነሳ። ስለዛ ኬን እንዴት ማግኘት እችላለሁ? ፖፑሌሽን አለኝ 10 ነው። ለምሳሌ በዚህ ኬዝ 10 አለኝ። እንደገና ደግሞ ሳምፕል ሳይዝ መጀመሪያ ዲተርማይን ተደርጓል ኦልሬዲ። ሳምፕል ሳይዝ ይታወቃል፣ መታወቅ መቻል አለበት። ስለዚህ ሳምፕል ሳይዙ ስለታወቀ ነው የዛን ያክል ሳምፕል ሳይዝ እንዴት ልምረጥ ከዛ ፖፑሌሽን የሚለውን ነገር የሚያሳስበኝ። ኦኬ ፖፑሌሽን በሳምፕል ሳይዝ ሲካፈል ለምሳሌ ስንት ይሆናል? 2 ይሆናል በዚህ ኬዝ። ስለዚህ 10 ሲካፈል ለ5 2 ነው። 2 ማለት ምን ማለት ነው? ኢትስ ኬዝ ኤለመንት። ስለዚህ ለምሳሌ ከ1 እስከ 10 ከተደረደሩት መካከል በየሁለተኛው ኢንተርቫል ላይ የማገኛቸው ሰዎች የሳምፕል አካል ይሆናሉ ማለት ነው። ኦኬ ሰዎች ስል እንግዲህ ቦታዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ቅድም እንግዲህ ፖፑሌሽን ምን እንደሆነ ስናወራ በቆየንበት ላይ ያለውን ኬዝ ማስታወስ ያስፈልጋል። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ኬዝ ለምሳሌ ከ1 እስከ 10 ተደርድረዋል። ስለዚህ ኤቭሪ ሰከንድ ኤለመንት ነው እንግዲህ የሚቆጠረው። ስለዚህ ከዚህ መካከል 2 ቁጥር ላይ የተጻፈው ይመረጣል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ 2 ቁጥር ላይ ያለውን ሰው መረጥኩት። ከዛ 3ኛው ላይ 1 ብዬ 4ኛው ላይ 2 ነው፣ ሁለተኛው ስለዚህ ይሆናል። ስለዚህ 4ኛው ይመረጣል። ስለዚህ 5ኛው 1፣ 6ኛው 2፣ 7ኛው 1፣ 8ኛው 2 እያለ ከ10ዎች መካከል ኖርማሊ ከተደረደሩት 5ቶችን በዚህ መንገድ መረጥኳቸው ማለት ነው። እንዲሁ እንበልና ካፒታል ኤን ዲቫይድድ ባይ ስሞል ኤን ሲሆን 3 ቢመጣ መጀመሪያ የሚሆን የሚገባው የትኛው ነው? እሱን ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ኦኬ ዘ ኔክስት ዋን ኢዝ ስትራቲፋይድ ሳምፕሊንግ ነው። ስትራቲፋይድ ሳምፕሊንግ እዚህ ጋር እንግዲህ ሌትስ ሴይ ፖፑሌሽኑ ሞር ሄትሮጂኒየስ ነው። ስለዚህ ሞር ሰብ ግሩፕስ ወይ ደግሞ ስትራታ ወይ ደግሞ ሰብ ፖፑሌሽን ወይ ደግሞ አይ መስት ኮንቨርት ዛት ፖፑሌሽን ኢንቱ ስሞል ዲፍረንት ፖፑሌሽን። ስለዚህ ወደዛ መቀየር አለብኝ። በምን ክራይቴሪያ? አይ ሜይ ዩዝ ጀንደር ፎር ኤግዛምፕል፣ አይ ሜይ ዩዝ ሎኬሽን፣ አይ ሜይ ዩዝ ኢንካም ጀስት ላይክ ዛት። ይህን በማድረግ ሞር አኪዩሬት ኤንድ ሪፕሬዘንታቲቭ ሳምፕል ለመምረጥ የሚያስችለኝ ነገር ሊኖር ይችላል። በተመሳሳይ እዚህ ጋር ትንሽ አስቸጋሪ ሊሆን የሚችለው ኢፍ አይ ሃቭ ኖ ኮምፕሌት ሊስት ኦፍ ፖፑሌሽን፣ ያ ከሆነ አስቸጋሪ ነው። ሲምፕል የፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግን ሞር ኢፌክቲቭ የሚያደርገው ኢፍ ዜር ኢዝ ኮምፕሌት ኤንድ አኪዩሬት ኤንድ ፌር ሊስት ኦፍ ፖፑሌሽን ወይ ደግሞ ሳምፕሊንግ ፍሬም የሚባለው ነገር ያለምንም አድሎ የተደረደረ እንደሆነ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ፖፑሌሽን አለ። ከፖፑሌሽን መካከል የተለያዩ ስትራታዎች መውጣት አለባቸው። ስለዚህ ወደ 4 አይነት ካራክተሪስቲክስ እንዳለ ይታወቃል። በዚህ መካከል ወደ 4 ስትራታዎች ተቀይረዋል ማለት ነው። ከእያንዳንዱ ቤዝድ ኦን ኢትስ ፕሮፖርሽን የሳምፕሉ አካል የሚሆኑት አካላትም ወይ ደግሞ ዩኒቶችም ይመረጣሉ ማለት ነው። ይመረጣሉ በዚህ መንገድ። ስለዚህ እንዴት ነው የሚመረጠው? ጀስት ላይክ አሁን ከዚህ ከእያንዳንዱ ስትራታ የሳምፕሉ አካል ሆነው የሚመረጡ አካላት ጀስት ላይክ ወይ ሲምፕል ራንደም እጠቀማለሁ ሎተሪ ወይ ደግሞ ራንደም ቴብል አፕሮች እጠቀማለሁ ወይ ደግሞ ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ ሲስተማቲክ ሳምፕሊንግ ተጠቅሜ ኤቭሪ ኬዝ ኤለመንት ከነዚህ መካከል እመርጣለሁ ማለት ነው። ኦኬ ዘ አዘር ዋን ኢዝ ክለስተር ሳምፕሊንግ።
እዚህ ጋር ኢት ኢዝ አባውት ዲቫይዲንግ ዘ ፖፑሌሽን ኢንቱ ክለስተርስ ኦር ደግሞ ግሩፕ ማድረግ ይሆናል። ምናልባት እዚህ ጋር ምናልባት ጊዜ ስለሌለኝ ሊሆን ይችላል፣ ገንዘብ ስለሌለኝ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ፖፑሌሽኑ ሞር ጂኦግራፊካሊ ስፕሪድ የሆነ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ተበታትኖ እየኖረ ያለ የሆነ ሴትልመንት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንዱን ከአንዱ ጋራ ደበላልቄ ክለስተር አደርጋቸዋለሁ፣ ግሩፕ አደርጋቸዋለሁ። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲዎችን ብትሄዱ ዩኒቨርሲቲዎችን የተመለከተ ጥናት ማጥናት ቢፈለግ እንዴት አድርጎ ክለስተር መመስረት ይቻላል? አማራ ክልል ላይ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎችን አንዳንድ ክለስተር፣ ኦሮሚያ ክልል ላይ ያሉትን እንደሌላ ክለስተር እያሉ እንግዲህ ወደ 12 ክልል ያለ አይደል በእኛ ሀገር። ስለዚህ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ያሉትን ክለስተር በማድረግ ግሩፕ በማድረግ ስትራቲፋይድ ወደ ሆሞጂኒየስ የምንቀይርበት ነው። ክለስተር ግን ግሩፕ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ሞር ሄቴሮጂኒቲ ሊኖር ይችላል። ዋናው ነገር ግን ትዝድቱ ፕሮብለም ኢን ታይም ኤንድ በጀት ዲስላይክ ዛት እሱን ለመቀነስ ስለተፈለገ እና በተለይ ለስ ፕሪሳይዝ የሆነ ፋይንዲንግ ስለሚፈልግ ፎር ጀነራላይዜሽን ፐርፐዝ ብቻ ስለሚፈልግ በዛ መንገድ ይሆናል። ስለዚህ ከእያንዳንዱ ወይ ደግሞ ለምሳሌ ግሩፕ ካደረግኳቸው መካከል አንደኛውን ክለስተር ብቻ ልመርጥ እችላለሁ። ክለስተር ካደረግኳቸው መካከል ሜቢ አይ ሜይ ቹዝ ዩኒቨርሲቲስ ፍሮም አምሃራ ሪጅን ኦር አይ ሜይ ቹዝ ዩኒቨርሲቲስ ፍሮም ኦሮሚያ ሪጅን። ግን ለሁሉም ግን እድል አልሰጠም ማለት ነው። ዛት ኢዝ ኦል አባውት ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቴክኒክስ። ዘ ኔክስት ዋን ኢዝ አባውት ነን ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቴክኒክስ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ እያንዳንዱ ፖፑሌሽን የሳምፕሉ አካል ለመሆን እኩል እድል አይኖረውም ማለት ነው። ከዛ መካከል ያየ ነው ቅድም ኮንቬኒየንስ የሚባል ነው። ኮንቬኒየንስ እንግዲህ ከፖፑሌሽን መካከል የሳምፕሉ አካል አድርጌ የምመርጣቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ከፖፑሌሽን መካከል የምመርጣቸው የሳምፕሊንግ ዩኒቶች ሳምፕሊንግ ዩኒት ምንላቸው this based on convenience። እዚህ በጣም ቀላል የሆነ የሳምፕሊንግ ወይ ነን ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ነው። እንደተመቸው ሪሰርቸሩ እንደተመቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እዚህ ዲያግራም ላይ እንደምታዩት ሪሰርቸሩ እዚህ ጋር ሴንተር ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ለሱ የሚቀርቡትን ሰዎች ብቻ ይመርጣል ማለት ነው። ሌላው ሩቅ ነው። ስለዚህ it is not convenient for him and it is not comfortable for him so that ሌሎችን ተዋቸዋል ማለት ነው። እዚህ ሌሎችን ግን ይመርጣል በዚህ አፕሮች። ይሄ የኮንቬኒየንስ ይባላል። ስለዚህ በቅርብ የምታውቁት ጓደኞቻችሁ ሊሆን ይችላል። ይሄ ኮንቬኒየንስ ኖታውልና አባውት ሎኬሽን በምታውቋቸው መንገድ ሊሆን ይችላል። ስልካቸው ላይ ስላለ ሊሆን ይችላል። በአንድም በሌላ መንገድ ለእናንተ ቀላል በሆነ መንገድ ወይ ደግሞ ቀላል ነው ብላችሁ ባላችሁት መንገድ የምትጠቀሙት ክራይቴሪያ ከሆነ ዛት ኢዝ ኮንቬኒየንስ። ኦኬ ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ ስኖውቦል ሳምፕሊንግ። እዚህ ጋር በተለይ ኢፍ ዜር ኢዝ አን ኤግዚስቲንግ ሪስፖንዳንትስ ሪክሩት ፊውቸር ሰብጀክት ኦር ሴሌክት ፊውቸር ሰብጀክትስ ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን ወይ ደግሞ የሳምፕል አካል አድርጌ የምመርጣቸውን የሚመርጡልኝ ሰዎች መጀመሪያ ያገኘኋቸው ሰዎች ናቸው። ለምሳሌ ተመልከቱ፣ ሪሰርቸሩ እዚህ መጀመሪያ ላይ ነው ያለው እና ሁለት ሰዎችን አገኝ፣ ቀይ ለባሽና ነጭ ለባሽ የሆነ ሰውዬ አገኝ። እቺ ቀይ ለባሽ ሌላ 3 ሰዎችን መረጠችለት፣ የምታውቃቸው ናቸው በሆነ መንገድ። እንዲህ አይነት ላይ ሪሰርች እየሰራሁ ነበርና ታውቋቸዋላችሁ ወይ? ስለዚህ መረጃ የሚሰጡኝ ሰዎች እስቲ ይላል። 3 ሰው ጠቆመችው። እነዚህ 3 ሰዎች ደግሞ ሌላ ሰዎችን ጠቆሙ እያለ በጣም ስፕሪድ አውት ያደርጋል ማለት ነው። በተመሳሳይ ይሄ ነጭ የለበሰው በተመሳሳይ 3 ሰዎችን ጠቆመው፣ 3ቶችም እያንዳንዳቸው የጠቆሙ ሲሄዱ ተመልከቱ። በጣም ስፕሪድ አውት የሆነ ልክ በረዶ ብቻ ሳይሆን የሆነ ነገር መሬት ላይ ሲፈጠርበት የሚፈረካከሰው አይነት ነገር ጀስት ላይክ ዛት ስኖቦል። ስለዚህ መጀመሪያ የምታገኟቸው ሰዎች ቀጣይ የምትመርጧቸውን ሰዎች ዲተርማይን ያደርጋሉ። So the accuracy of the sampling may be based on the accuracy of those first referrals። ስለዚህ መጀመሪያ እንዲመርጡላችሁ የጠየቃችኋቸው ወይ ደግሞ እንዲመርጡላችሁ የምታደርጓቸው ሰዎች የሚሰሩት ስህተት ምናልባት ኦቨርኦል የሳምፕሊንግ ቴክኒኩን ስህተት ወይ ደግሞ ትክክለኝነት ሊወስኑ ይችላሉ ማለት ነው። ከኦቨርኦል የሳምፕሊንግ ቴክኒክ ኢሹ አንጻር እንኳን ብንተው ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ኮታ ሳምፕሊንግ የሚባል ነው which is non probability version of cluster sampling። ስለዚህ ኮታ ሰጣለሁ just ኢንክሉድ መደረግ ስላለባቸው ብቻ ኮታ አዋጡ ማለት ነው። አዋጡ ፌር ላይሆን ይችላል እኮ የዛ አባል የሚሆኑ አካላት ላይኖሩ ይችላል እኮ ብቁ የሆኑ አካላት ላይኖሩ ይችላል እኮ ግን ኮታ ይሰጣል ማለት ነው። ኮታ just እንደዛ so ሪሰርቸሩ ካቴጎራይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ዋናው ኢሹ እዚህ ጋር ልዩነቱ ምንድነው? ነን ፕሮባቢሊቲ ቴክኒክ በመጠቀሙ ብቻ ነው። የግድ 40% ሴት መሆን አለባቸው፣ 60% ወንዶች መሆን አለባቸው የሚል አይነት የሪሰርች ወይ ደግሞ ሳምፕል ውስጥ እንደዛ መሆን አለባቸው ብላችሁ ብትነሱ ምናልባት 40% የሚባለው ሁሉንም ሴቶችን ያካተተ ሊሆን ይችላል። ግን ብዙ ወንዶች ሆኖ ግን ፕሮፖርሽናሊ ፌር ላይሆን ይችላል።
that is ነን ፕሮባቢሊቲ የሚያሰኘው ክለስተር የሚባለው የመጣ ለዛ ነው። ወይ ደግሞ ሶሪ ኮታ የሚባለው የመጣ ክለስተር ስናደርግ ዝም ብለን ኮታ ስለሰጠን the other one is about the purposive sampling which is also non probability and mostly used in many researches በጣም አገልግሎት ላይ የሚውል ነው። ፐርፐዝ የሚለው እንግዲህ ሪሰርቸሩ ለራሱ ዓላማ የተሻለ ዴታ ይኖራቸዋል፣ የተሻለ ግንዛቤው የተሻለ ኤክስፒሪየንሱ ይኖራቸዋል ብሎ የሚያስባቸውን ሰዎች የሚመርጥበት ሂደት ነው። ይሄ በጣም ባይ ዘ ወይ ወሳኝ ወይ ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆነ ወይ ደግሞ በጣም አገልግሎት የሚሰጥ የሳምፕሊንግ ቴክኒክ ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ one of the problems in data collection is getting irrelevant data. Some individuals may write something which is not related with the actual question or which is not expected from them. For example, you may see some strange responses. So that strange response may be due to their lack of experience on that issue. ስለዚህ purpose ስትጠቀሙ ግን you may focus on experience, you may focus on familiarity, you may focus on the ability of those respondents. ስለዚህ አንዳንዴ ምንም ለመጠይቅ ወይም ደግሞ ለሰርቬይ የተመቹ ሰዎች ላይ ሆኑ ይችላሉ የሚገጥማቸው። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ነገር ለማስተካከል እርግጥ ፐርፐዚቭ ሳምፕሊንግ መጠቀም አስፈላጊ ይሆናል። ሶ ዛት ኢዝ ስለዚህ ሪሰርቸሩ ለምሳሌ ከ10 ሺዎች መካከል 400ዎችን መምረጥ ቢጠበቅበት 400ዎችን በራሱ ፐርፐዝ ለራሱ ኢንፎርሜሽን ይኖራቸዋል ብሎ በሚያስብበት አግባብ ይመርጣቸዋል ማለት ነው። ሶ generally just thank you for watching this section, and next time just I will have time with you about the second section which is focused on which will be focused on sample size determination and other related topics with that. So please subscribe to Exoli Class for more research methods videos, and I hope you enjoyed this video. Thank you very much, and bye bye.